अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लो जी दोस्तों, रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों, असीं अज मौजूद है नदीम ब्रदर्स आटो इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज बरकी रोड लाहौर। तो नदीम साहब साडे नाल मौजूद है, इन्हां नाल असीं गलबात करते हैं कि ATS कंपनी दियां किहड़ियां बैंक स्कीमां चल रही ने और किहड़ा बैंक जिहड़ा बिला सूद तो ट्रैक्टर दे रहा वा और किहड़ा ट्रैक्टर आ ते मुकम्मल मालूमात जिहड़ी है दोस्तां नूं दिंदे आ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम जी नदीम साहब, की हाल चाल जे? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अच्छा नदीम साहब, साडे दोस्तां दसो कि ATS दे किहड़े मॉडल ने ਜਿਹੜੇ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ और ਜਿਹੜੇ 7% ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ जी ATS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ATS 290 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਦਾ ਆਇਰਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ 36,80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 7% ਤੇ, ਸਨੈਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 7% ਤੇ, अल हबीब बैंक तो भी मिल जाएगा 7% ते, लेकिन ताड़ी उम्र 21 साल तो 46 साल होनी चाहिए और 5 किले ताड़े ना होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तरह ATS 290 4x4 वो हैगा 50,30,000 का, वो भी तुहानू 7% ते मिल जाएगा। इन्हां तिन्नां बैंकों तो बैंक ऑफ पंजाब, अल हबीब बैंक, सनैरी बैंक। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 0% ਵਾਲੀ। 0% ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ YTO 105 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 120 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 0% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਗਾ बैंक ऑफ पंजाब। वो मेरा ख्याल 5 किले तो कुछ ऊपर पैली होनी चाहिए है तो, और 5 साल दिया आसान किस्तां च है और बगैर सूद तो। अच्छा नदीम साहब, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 21 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ख्याल उम्र की कैद नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो दे रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता करना पएगा, बैंक नाल राबता करना पएगा, बैंक ऑफ पंजाब नाल। अक्सर लोग जाते हैं तो उन्होंने टरकू देंगे है, क्योंकि बैंक वालियां नूं 0% ते फायदा ही कोई नहीं ना, लेकिन स्कीम हैगी है पंजाब हुकूमत की। सही। किन्ने अरब रुपया उन्होंने आ 0% स्कीम दे विच रखिया है। तुसी बैंक दे विच कोई अपना बंदा और ना जाके गल करो, यार 0% ते पंजाब हुकूमत की स्कीम है तो तुसी सानू ट्रैक्टर असी YTO लैना है जिहड़ा 105 हार्स पावर है 70 लाख का या 120 हार्स पावर है तो तुरना राबता करो तुरना, फिर वो तुहानू कहणगे कोटेशन मंगा के दो तो कोटेशन असी तुहानू इत्थों भेज देंगे। सही। अच्छा नदीम साहब, जिहड़ी 7% ते स्कीम ते जिन्हें लैना होवे 290, ਉਹਨੂੰ डाउन पेमेंट कितनी देनी पवेगी? तीसरा हिस्सा डाउन पेमेंट होंदी है। सही। 0% ते होए या 7% ते होए, तीसरा हिस्सा पेमेंट लेंदी है बैंक। सही सही। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਿਲਾ ਸੂਦ। ਸਹੀ। ਔਰ 7% ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ। ਸਹੀ। यानी कि नौजवान स्कीम आ, गवर्नमेंट की तरफों आ, गवर्नमेंट की तरफ 7%। अच्छा नदीम साहब, 7% आ स्कीम आ, गवर्नमेंट की स्कीम आ, इस स्कीम के बारे तुहाडा की फीडबैक आ? ਇਹ बड़े ट्रैक्टर इस स्कीम च निकले। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਹੀ 7% ਪਏ ਆ, 7% ਵਾਲੇ ਜਾਂ 0% ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ? ਕੈਸ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ? ਸਹੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ? ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ATS ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ATS ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਿਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ATS ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ATS ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ 85 HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5000 ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 10 ਲੱਖ ਸਸਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਗਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੱਲੇ ਚੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸਣ ਦੇ 4,000 ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਸਸਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ 10 ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਨੰਬਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਬਰ 0321 94 72 206, ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਰਕੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ATS ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚਨੇ ਆ, YTO ਵੀ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਅੱਜ 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੇ ਮਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ, 3 ਵਾਰ ਮਿਲਾਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਸਲਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਆ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿੰਮਕੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿੰਮਕੋ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਮਰਗਾੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਗਾੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ